Так что будем как проповеди делать. Серафим будет говорить, Серафим will say, and then I will translate. We'll try it different this time. And let's put for start recording. Very good. All right. So we're going to be going over the first Ecumenical Council tonight, Сегодня мы будем говорить о Первом Вселенском соборе, which took place in 325, который был собран в 325 году in the city of Nicaea, which is now called Iznik. в Никее, городе Никее, который сейчас называется Изник, Which is northwest Turkey, as we know it today. на северо-западе Турции. So, I'll start with just a brief review of what we talked about last week. Начнем с небольшого напоминания, о чем мы говорили в прошлый раз. So, we saw that even though the writings of the apostles were widely in circulation, there was still error being embraced by the general people. Несмотря на то, что послания апостольские ходили очень широко распространены, но также было очень много и ложных, и посланий, и учений, все было перемешано. So the transition from the old covenant way of thinking to the new covenant was a very difficult transition for the Jews that had embraced Christ. Сейчас, секунду, они говорят, they say no, есть звук, окей, все, у кого-то там пропал, sorry, can you say it again? The transition from old covenant to new covenant was difficult. Переход, таким образом, вот этот переход, который должен был случиться от Ветхого Завета к Новому, был очень непростой. Because the Jews were thinking in terms of there being one God, so the idea of there being one God and three people was difficult for them to understand, difficult for them to embrace. Для иудеев было единство Бога основным положением веры, и для них было очень сложно воспринять идею о Троице. Because Christianity was so new, the Romans didn't recognize it as a real religion compared to like Judaism, which had been around for thousands of years. Из-за того, что христианство было очень новой, молодой религией, римляне не признавали ее как что-то важное. А иудаизму они придавали гораздо большее значение, потому что это была очень древняя религия. So the church suffered persecution in a way that the Jews did not. И церковь была преследуема так, как иудаизм не преследовался. And Christianity, when it, after the ascension, when it started spreading, was unlike anything the world had ever seen, because it wasn't ethnic, it wasn't based on gender, it wasn't based on economics. Basically, it was anybody could be a Christian. И когда христианство стало распространяться, это было чем-то ни на что не похожим после Пятидесятницы, потому что она не основывалась ни на этнической пол или никакие экономическое положение людей не влияло. Любой мог стать христианином. And then we saw that for the first several centuries, the church didn't have the stability like we enjoy now, because there was the church had not officially declared its doctrines. There was lots of different views coming from lots of different people. И мы говорили о том, что в первые века церкви не было такой стабильности, которую сейчас мы имеем, потому что было очень много разных людей и очень много разных точек зрения, и из-за этого было много искушений и непониманий. So the next from where we left off, the next 200 years would see a lot of debate, a lot of confusion, a lot of misunderstanding. I think a lot of it was well-intentioned. People were trying to articulate what they believed the apostles had taught.
И последующие 200 лет было очень много споров, дебатов о вере, о том, как правильно верить. И в основном, конечно, оно все исходило из хороших, искренних расположений, потому что большинство искренне искало истину. So at this time, the church was in an odd position because they had to deal with the polytheism of the world, where there was many gods, and that was fine in the eyes of Gentiles. И церковь была в трудном положении, потому что, с одной стороны, она имела дело с многобожием, с язычеством, где присутствовали множество разных богов. In comparison to the Jewish view, which was monotheistic, there's one God. С другой стороны, монотеизм иудаизма, где только признавался один единственный Бог. So there's this balancing act between those two worlds where they needed to be faithful to one God, but they didn't want to lead into this idea of there being three gods, which was a common misunderstanding. И получилось, что церковь, она балансировала между двумя этими мирами, когда с одной стороны единобожие иудаизма не могло принять Троицу, а с другой стороны язычество считало, это Иисус еще один Бог. So the big question that's being answered with this first council is who and what is Jesus? И самый главный вопрос, на который должен был ответить этот собор, кто такой Христос? So what needed to be answered was this idea of defining Jesus as God, but not as a God. И самое важное было определить Иисуса как Бога, но не как одного из богов, когда у них многобожие. So a common view in the pagan world would be that of God or a God bestowing divinity or attributes of divinity upon someone. So they would appear as a god. You can see it in the Greek or Roman stories about Hercules being half man, half god. So they needed to avoid that confusion. И была распространена идея в язычестве, что божество, оно может делегировать божественные свойства каким-то творениям. И как вот в мифологии греческой, когда были полубоги, к примеру, да, или люди. И вот это мышление должно было быть удалено и очищено в людях, чтобы понять, кто такой Христос. And then the very big hurdle that needed to be overcome with the Jews was how could there be unity in God while there was someone who was deity but distinct from God. Deity, God. И для иудеев самой большой проблемой было, как может сохраняться это единство, если кто-то... I didn't get this thought. Can you repeat this, please? So the church had to struggle with teaching the Jews that even though God is one, He's also three. Да, проблема была в том, чтобы иудеям преподнести эту идею, что несмотря, что они как бы правы, да, что Бог действительно один, но в то же время Он в трех лицах. Part of the problem with the way bishops and scholars they were still thinking in terms of the Old Covenant, and they were being influenced by Gnosticism. И часть проблемы, что даже многие клирики или епископы, они все-таки мыслили в парадигме Ветхого Завета и находились под влиянием гностицизма. So there was a number of different views on who Jesus was. He was either a prophet, which is what Islam believes now, but they denied his virgin birth and his eternal preexistence. И было несколько пониманий того, кто такой Христос. Выключен звук, они ничего не слышат.
Кто-то говорит, что слышит, кто-то говорит, что не слышит. Поэтому вы проверьте свой телефон. There's another view that said that he was Я думаю, что у вас там Just- проблема. Сейчас, одну секунду. Oh, sorry. Первое, это то, что понять, что у Бога видение, которое понимало Христа как пророка, но отрицало его рождение от Девы и его вечное предсуществование. There was another view that he was just an angel that was given power to rule over creatures on earth. Другое видение было, что он просто какой-то особый архангел, которому дана власть над творением. And then there was this push to say Jesus was just another form of law that would be like just a continuation of the old covenant, so just more law but a little bit different. Или просто то, что он пришел, чтобы развить закон, дать закону новое направление или продолжить Ветхий Завет. And then from the Greek world, the Greeks were very, very logical, very focused on if-then kind of statements. And for them, Jesus was merely a creature who was the embodiment of abstract ideas, which is really weird to think about. Could you say it again, please? I'm so sorry. He was a creature, but he was the embodiment of abstract ideas. Да, что он был создание, но он был как бы воплощением абстрактных идей. And very closely related, there was also this idea that, so in Platonic view, there was the world of the abstract, where these ideas were gathered together and then became reality. So they were saying that Jesus was a collection of these ideas and turned into the person of Christ. С точки зрения платонизма, это было как бы собрание абстрактных идей, которые собрались и воплотились в определенную персону, в определенное создание. So, starting in around the year 150, there was a string of bishops and scholars that were doing their best to try to get the church going in the right direction in terms of their understanding of who Jesus И was. начиная примерно со 150 года появилась группа епископов, церковных деятелей, которые трудились над тем, чтобы этот хаос привести в какой-то порядок и вероисповедание определить, дать какие-то основы истинные. There was a man named Marcion who was basically a self-appointed evangelist. He was not connected to the church. He would travel around and preach what he thought was gospel. Ancient Protestant. Yes. Был некто Маркиан, который не получил, у него не было особого благословения от церкви, но он считал себя евангелистом и сам от себя являлся проповедником. He believed that the God of the Old Testament was a different God. Он верил, что Бог Ветхого Завета – это другой Бог. And that only the Gospel of Luke and 10 of Paul's epistles were valid. И что только Евангелие от Луки он принимал, и только 10 посланий апостола Павла. And he was greatly influenced by Gnosticism. И он был под очень сильным влиянием гностицизма. Following him was Irenaeus, who we should be familiar with that name, around 180. He was a Greek bishop in France, and he was the first one to start like a full attack against Gnosticism. И с другой стороны появился епископ Ириней в Франции около 1080 года, и он был первым, кто начал полномасштабное опровержение гностицизма, начал борьбу с этими заблуждениями. And he wrote a
we call it a book now, it was a paper then, called Against the Heresies. Он написал особую работу против ересей. And in that, we see the first real promotion of an appeal to the apostolic writing and the authority of bishops. И это первое произведение было, где именно ссылались на апостольский авторитет и на авторитет иерархии в церкви. A quote from Irenaeus is, "What is invisible in the Son is the Father, and what is visible in the Father is the Son." И его очень известная цитата: «То, что невидимо в Сыне, есть Отец, а то, что видимо в Отце, есть Сын». Скажите, как этого отца? Ириней. There was another group at the time of Irenaeus that they admitted that Christ was divine, but they denied that he was distinct from the Father. Basically, he was like a different mode, a different, similar to the water argument. Basically, sometimes solid, sometimes liquid, sometimes gas. They argued that he was just another type of, or another manifestation of God the Father. Была группа также верующих, которые учили, что Христос, Он, конечно, Бог, Божество, но что Он не отличен от Отца, а это просто как бы другая инкарнация Бога Отца, другое Его проявление. Around 200 was Tertullian, another scholar, and he started working hard at getting more definition, more articulate explanation of words, and he started using the term homoousios. Около 200 года появился еще один церковный деятель, очень известный Тертуллиан, у которого было очень много правильных мыслей, верное направление, и он направил дискуссию в нужное направление, и он ввел этот термин homoousios. The trouble with Tertullian was that he wasn't using the word the right way, and what is the translation of this word in English? homoousios of the, let's see here. The Son shared the same substance as the Father. Единосущный. По-русски это единосущный. Единосущий это ввел Тертуллиан. Что да, одна сущность с Отцом. So the Tertullian's misuse of the term caused problems later on when during the First Council, when the bishops started using that term, it was people would misunderstand and would lean towards Tertullian's version, so it was causing confusion. Но в то же время этот термин, он понимал чуть-чуть не так, как сейчас церковь понимает. Понимание у этого термина было разное. И во время Первого собора, даже Первого Вселенского собора, даже некоторые епископы придерживались его точки зрения, как он понимал. Потом это пришлось выправлять. And another error that Tertullian made was he kept trying to look to creation to explain God's nature. I'm sorry, I don't think you said that he was subordinate to Father. This was the error, right, of his understanding. Right. Да, ошибка в его понимании вот этого термина все-таки, что он так понимал, что Христос, он подчинен Отцу, что он ниже его находится. В этом заключалась ошибка его понимания. As the church now teaches, we are made in the likeness and image of God. И как церковь сейчас учит, мы сотворены как образ и подобие Божье. And Tertullian was basically turning it around, looking to creation to explain God. И Тертуллиан, он смотрел на это все наоборот. То есть он не на Бога смотрел, чтобы понять человека, а смотрел на создание, на творение, чтобы понять Бога. So that idea is called the creator-creature distinction, which is God is uncreated,
He's not dependent on anything for his existence, whereas man, or all creation, had a starting point and is completely dependent upon God for its being, for its life, for its continued existence. This is the right understanding. Yes. Правильное понимание это то, что Бог, Он совершенно независим ни от кого. Он сотворил этот мир в то время, как все творение, оно полностью зависит от своего Творца. And the one thing that Tertullian did get explain well, was he began forming the idea of a Trinity. Очень важная вещь, которую он сделал, это именно он начал формулировать понятие о Троице, правильное понятие о Троице в Церкви. After him was Hippolytus, a theologian. He was not a bishop, and for him, Christ was generated, basically created, and that subordinated the Son to the Father. Затем после него появился Ипполит Римский, который также понимал, что Христос не был, he wasn't created, right? He wasn't created, but subordinated. He used the term begotten, but Он использовал термин рожден, но он ставил сына все-таки ниже отца, да. After him was Novatian, and he did some very good work in developing the idea of the Trinity. His quote, "Since the Son is begotten of the Father, he is always with the Father. As begotten of the Father, he does nothing of his own will and renders appropriate submission to the Father in all things." Затем Новаций стал развивать труды по пониманию Троицы, и одна из его знаменитых цитат: «Поскольку Сын рожден от Отца, Он всегда с Отцом, как рожденный от Отца. Он не делает ничего по своей воле и во всем подчиняется Отцу». So in describing the Trinity this way, he conceived of a kind of a circular movement where the divinity within the Son is directed back to the Father. Описывая Троицу таким образом, он представлял как бы своего рода круговое движение, когда вещи направлялись от Сына к Отцу и возвращались к Сыну. So in his understanding, the Son is also God. В его понимании Сын также является Богом. And one of his main points was there cannot be a father without a son. И основное его утверждение это то, что отец вообще не может быть без сына. То есть, если мы называем кого-то отцом, это значит он, потому что у него есть сын. So as we look at the work of all these men, none of them got it right in terms of what we would consider orthodox, but they were nudging the church in the right direction. И когда мы всех этих богословов, всех этих деятелей церковных рассматриваем, никто из них не оказался правым в той мере, в той полноте понимания православия, в котором мы сейчас его имеем. Но каждый вложил свой труд в то, чтобы это понимание правильное сформировалось. And then finally, Origen, he got a lot right, but he also got things wrong as well. And he struggled as well with this idea of subordinating the Son and the Spirit to the Father. И, наконец, Ориген, который тоже был известным богословом и многие вещи правильно преподнес, но в очень многом ошибался. И также он вот это вот подчинение от Сына и Духа Отцу понимал это в такой парадигме. So, a good illustration for thinking of the church would be to compare it to like the construction of a building. И мы хорошо можем себе представить образ церкви, это как строительство здания. So, good quality materials are needed. Необходимы для постройки здания материалы хорошего качества.
skilled workers are needed. Нужны работники, которые умеют работать, знают свое дело. And then as tools are used, it's just a matter of time for it all to come together. И нужны инструменты. И затем только время, после трудов, после работы, нужно время, чтобы все это создало здание. And anybody that's ever built anything would know that if your foundation is off, even if it's off by half an inch, by the time you get to the 5th floor, it's going to be very, very crooked. И все знают, кто занимался стройкой, что насколько важен фундамент. Если фундамент он немножко смещен, то когда поднимаешься до 5-го этажа, все начинает валиться. So that's why these councils are so valuable and so important that we recognize and understand. Вот почему эти все соборы, они такие важные и дают вот это нам основание, дают нам фундамент в нашей вере. So from the time that God formed the church with Abraham, or the people of God with Abraham, up to the incarnation, there was just the people of God and the not people of God. С момента, когда Аврааму было откровение дано, развивалось все до Христа, было так: люди были люди Божьи и люди не Божьи, как бы народ Божий и язычники. Разделение такое было. And as I said before, the Jews greatly struggled with this idea of a Trinity. И как вот раньше упоминалось, что иудеи имели огромные проблемы с восприятием этой идеи Троицы. And then the Gentile world, with its polytheism, with its Gnosticism, they would look at the Old Testament and see a violent, angry, oppressive God. И языческие религии или люди, да, которые из других народов, они смотрели на Ветхий Завет и на Бога Ветхого Завета и видели просто вот какого-то такого злого, да, сердитого, который только всех наказывает Бога. And then they would look at, or they would hear what the church was saying about God, and they would think, this doesn't sound right. This sounds like two different gods. И когда они слышали, что церковь начинает говорить о Боге, имеется в виду вот это учение о любви, да, вот все. То есть они думали, что речь идет о двух разных богах. So they saw the Old Testament as nonsense, as confusing, as two different deities, and they really preferred the idea of Gnosticism with its personal experience, mysticism approach to God. И они видели эту идею вот, Бога Ветхого Завета, их очень смущало, и больше они тянулись к мистицизму, вот, который был в гностицизме, в философии. So at this time, probably the most widespread view was that there was one God and three substances, and the two of the substances were subordinate to the Father. И это было самым распространенным точкой зрения, да, в верованиях. Это то, что было три сущности, и две сущности были подчинены одной главной, то есть Отцу. And this is the environment that Arius, what we would call Arianism now, rose up in. И это как раз та среда, в которой возникла эта ересь арианства, то есть в которой появился Арий. So to summarize Arius's view, he said that God is one, Jesus is not God, and was created by the Father. И если суммировать его взгляд, то он говорил, что Бог один, что Христос не является Богом, а что Он создан Отцом и подчинен Ему. And then there was Philo of Alexandria. He was a Jewish scholar. Также был Филон Александрийский, он был иудейский ученый, философ. And he was, being Jewish, of course, a strict monotheist. And his reasoning was built on logical premises. So very
even though he was Jewish, he had a very Greek approach to thinking about God. Несмотря на то, что он был иудеем, он имел очень греческий подход. То есть он очень хорошо знал философию, и все его построения были на логических предпосылках. So if you've ever had a Jehovah's Witness come to your door, and they like to call themselves followers of Arius. Как вот свидетели Иеговы, если когда-то приходили к вам со своими проповедями, они they really call themselves? Yeah. Wow. Они называют себя последователями Ария. So, and if you've ever tried to debate with one of these people, they push this idea of logic, and they'll go back to the Greek and argue. It's a terrible experience. И если вы вступаете с ним в спор, вот это именно тот метод, которым они руководствуются. Только логикой, доказательством, и с ними очень вообще сложно говорить. Они именно основывают вот на основе греческой философии вот этого подхода арианизма. So the foundational problem here with these two different approaches is the church and the bishops that were leaning in the right direction were putting their authority on the apostolic faith. И разница между этими двумя подходами, что епископы, которые в церкви двигались в правильном направлении, они фундаментом полагали апостольскую веру, апостольские традиции. As opposed to the other side, which argued for personal or private logic. В то время как другая сторона, она основывалась на персональной логике, на персональном опыте. So the На личном. The backbone of Arius' argument was, because God is one and unified, there cannot be another with whom he would share divinity. This would make God divisible. Основная часть его аргументации строится на вере в то, что поскольку Бог один, единый, и не может быть другого существа, с которым он мог бы разделять божественность, так как это сделало бы Бога разделимым и изменчивым. So in essence, he argued that God is wholly other. He's not like man at all. He's just completely separate. So he created Jesus as an intermediary tool to be able to reach man. И он учил, что поскольку Бог совершенно другой, отличается от всего творения, чтобы войти в контакт с творением, он создал особое существо, посредника, инструмент для того, чтобы взаимодействовать с физическим миром. And he argued that if the Father created the Son, then there was a time when the Son did not exist. И он также утверждал, что если, исходя из этого, Сын был создан, то существовало время, когда его еще не было. So around the year 320, the Bishop of Alexandria called on Arius to repent, to recant his views, and he refused, even though the church was telling him, what you're saying is wrong. This, you need to repent, you need to recant. В 320 году епископ Александрийский, он призвал Ария отречься от этих взглядов как ложных, как расходящимся с учением, уже с пониманием церкви тогда. That bishop called a synod together and tried to have Arius excommunicated, but there was enough people in support of him that it didn't work, and the bishop had to go into exile, into hiding, basically, because he was afraid for his safety. И этот, значит, епископ, он собрал синод епископов тогда Египта и Ливии для того, чтобы отлучить Ария, но не получил достаточной поддержки, так что подвергся гонениям и даже должен был бежать и скрываться в Палестине. And then a couple years later, Arius... Настолько сильное тогда это течение уже приобрело, и Арий был в авторитете. Арий was an authority, like he was respected at Yes. that time. Yeah, there was a lot of people, yeah. Был в авторитете как бы у очень многих в то время.
So he and his supporters held their own synod, and Arius' teaching was approved, and they condemned Alexander. И в ответ Арий собрал свой собор, ну, синод, и они утвердили учение Ария, а осудили Александра, осудили вот того другого епископа. So this kind of situation shows us that synods and councils, just because they happen, doesn't mean that they actually have authority. И эта ситуация хорошо иллюстрирует, что если все эти соборы, да, только потому что они собраны и что-то они решили, это еще не значит, что они имеют действительную власть в церкви, что они истинные. And it was at this time, in 324, that Constantine became the emperor, and when he came in, he realized the sort of religious division and unrest that was going on, and he was not happy about it. Как раз в это время Константин стал императором Византии, и он увидел, что происходит в религиозной сфере, происходят эти разделения, и он очень был недоволен этим. He publicly chastised both Alexander and Arius. Basically what he said was, you should not be arguing over small points like this. This never should have gone to the public. И он публично осудил и Александра, и Ария, и сказал, что то, о чем они спорят, это вообще мелочи, и не нужно было это вообще выносить в публичную сферу, и этим они только вносят разделение в церковь. So up to this time, as we saw last week, these councils and synods were small, usually 10 or 20 bishops. Как мы говорили, поминали первые вот эти вот соборы, которые возникали в церкви, они обычно были маленькие, 10-20 епископов собиралось. And they were dealing with just local problems, dealing with individuals within their basic areas. И в основном они решали вопросы локальные, местного характера или с людьми, которые там возникали, или с проблемами, да, местными. So, as Constantine saw the terrible unrest that was going on, he called a large council, basically invited everybody to come to deal with what Arius was doing. Но когда Константин увидел как бы глубину этого разделения и эту масштаб этой проблемы, он впервые попытался собрать всех, возможно, кого возможно, всех епископов вместе. Constantine took the unusual step of calling the council himself, which was typically done by bishops, because he believed that as he was chosen by God to lead the people, he was responsible to deal with this unrest. И впервые необычная вещь произошла, что председателем собора стал не епископ, а стал император. И это именно произошло потому, что он считал себя именно как помазанником от Бога и отцом всех людей, и именно чувствовал свою ответственность и необходимость принять непосредственное участие в решении этой проблемы. When he called the council, he innovated. He basically required a creed to be written, to be put together, and which was typically only something you did for catechumens. Basically, here's what you need to believe to be part of the church. И когда он собрал собор, очень интересная вещь произошла. Он дал именно поручение, это от него исходило, поручение епископам составить символ веры. Потому что раньше это символ веры преподавался только людям, которые катехуменам, этим оглашенным, которые готовились к крещению. А тут он дал это задание епископам, чтобы они попытались прийти к единому мнению, во что они верят. So this innovation was because of the heresy that was being promoted, and he required bishops to basically sign this, like basically put together what the church teaches, and we need to basically draw a line in the sand. This is either you agree with it or you don't. И именно из-за того, что из-за появления вот этих ересей, из-за появления разделений, он
обратился с просьбой ко всем епископам начертить линию, за которой уже пределы церкви, которые определяют церковь, определяют нашу веру, определяют верование. So within the creed that was formulated, there was two phrases in particular that they knew the Arians would not accept. That was begotten of the Father, the only begotten from the substance of the Father. И конечно, были там такие слова, большинство епископов, когда собрали, которые не могли ариане принять. И это именно было, что рожденный от Отца, единородный, то есть из сущности Отца, и что Он истинный, да? Что Он истинный Бог от истинного Бога, рожденный, а не сотворенный. And then Christ was true God from true God, begotten, not made. Already did this. Okay. So, as I said earlier, the term homoousios, which means that the Son is the same substance as the Father, was being used in a lot of different ways because it was kind of a new word. И как было сказано раньше, что вот этот термин единосущный, homoousios, означает, что Сын разделяет ту же сущность с Отцом, и, следовательно, Он полностью божественный, то есть это один Бог, одна сущность у них. When we read the Nicene Creed, it seems very, at times, repetitive, overly articulate, but it was necessary to do this to avoid the Arians twisting things around and redefining words. Когда мы читаем вот этот символ веры, там как бы есть такие углы негладкие, и что-то повторяется, с разных сторон преподносится. И именно для того все было так четко и ясно выражено, чтобы не дать возможности никакой ереси, особенно в то время арианству, протиснуть свое понимание какое-то. So while the creed was declarative, it basically said, this is what the church believes. After that creed, there was a number of anathemas that were declared that directly attacked the Arians. И несмотря на то, что был представлен этот символ веры, который просто декларировал основу веры, это то, во что мы верим. И также собором были приняты ряд анафем, то есть сказано было в то, что мы не верим, что не является истиной. So with these anathemas came a lot of debate, of course, but then threats of exile. Basically, we are making a declarative statement. We're making, this is what the church believes. If you don't agree to this, you will be either exiled or deposed. Очень много было споров по этому поводу, дебатов, но в конце концов пришли к мнению общему, что это то, во что верит церковь. И если ты в это веришь, ты остаешься в церкви. Если нет, ты будешь отлучен от церкви, или там тогда даже ссылали. Ну да, человек как бы сам себя своим неприятием этого, да, он отлучался от церкви. So of the number of bishops that were there was only 18 that tried to push back, and eventually, after realizing we're going to get deposed if we don't agree, they agreed, and that left only Arius and 2 other men that refused. 18, в основном это были 18 епископов, которые участвовали в этих дебатах и спорах и придерживались взглядов Ария, но в конце концов, когда большинство приняло, они согласились, то есть они приняли учение церкви. И в конечном итоге только Арий и еще 2 епископа не согласились, они упорствовали. So with that, the 2 other men were deposed, and Arius was sent into exile. И таким образом, эти 2 епископа, они были отлучены, епископский сан снят с них, а Арий был выслан в изгнание, в ссылку императора. So
There's two aspects that are interesting with how the church approached this. Два аспекта очень интересны в том, как церковь подходила вообще к решению этой проблемы. As we talked about before, the church embraced the Roman law format for leading, for directing these kind of discussions. Как мы раньше говорили, церковь восприняла римскую методику дебатов и решения проблем. The same methodic is now too, right? In Parliament? No, that's a different one. Yeah, it's different. And then the other aspect is when we read the Gospels or the apostolic writings or the church fathers, there's an appeal towards the emotions, toward the heart, towards the affections. И когда мы читаем Евангелие или послание, очень часто Слово Божие обращается к нашим чувствам, к нашим эмоциям. Which is the way our faith should be. We should have a faith that is relational, not academic. И это хорошо, потому что наша вера, она должна основываться на отношениях, на взаимоотношениях, не просто на каком-то академическом сухом знании. But because of the hostility and the refusal of men to submit to apostolic authority, the church had to go with this academic approach of, very explicit, articulate wording that was strictly intellectual. Но из-за того, что многие люди противились основам веры, да, принятым общим, или противились авторитету, то пришлось церкви формулировать веру в более каких-то академических рамках, таких, которые рассчитаны на рассудок, а не на сердце и на чувства. So there was basically four mindsets that the church was addressing. И было в основном 4 группы, с которыми приходилось иметь дело церкви в то время. So there were the Gnostics who looked toward personal experience as a way of knowing God. Это были гностики, которые искали в основном личного мистического опыта познания Бога. There were the adoptionists who said that the Son of God was merely a man who was adopted by God. Были адопционисты, отрицающие, что Сын есть Бог, а что Он как бы усыновленный человек, так скажем. And the Sabellians who said that God the Father and God the Son were the same person, just in different modes. Севилиане утверждали, что Сын и Отец – это одно и то же лицо, просто как бы в разных состояниях. And then finally, of course, Arius, or the Arian view, which said that Jesus was just a created being. И, наконец, ариане, которые называли Иисуса созданным существом. So this was the first big step in articulate doctrine, which meant that if you reject this, you are not part of the church. И вот это был первый шаг церкви в формулировке вот этой доктрины веры, что если ты отвергаешь это, значит ты уже не часть церкви. Это то, с чего мы начали эти беседы, когда мы упоминали в Пятидесятницу, помните, мы сказали, что где границы церкви. I'm just reminding where we started from the Pentecost. These readings about the borders of the church. Right. We were talking. So this is very moment where they started to define those borders. Right. Вот это как раз тот самый момент, когда эти границы стали определяться. We see as soon as this council convened, or not convened, what's the word? Finalized, finished, there were those who basically cut off anybody that was Arian and refused to commune them. So unless you embrace the Nicene Creed, you could not take communion in the church. То есть именно после этого эти границы, они стали действовать. Если ты не принимал
никейский символ веры, ты не мог причащаться в церкви, то есть ты не считался уже частью тела Христова. So, which is where we are today. Of course, we've grown since then. So this, like I said, was the first good step in the right direction. Это действует так же, как это действует сегодня, хотя, конечно, мы уже развились, уже ситуация совсем другая, но принципы те же самые остались с И тех в пор. каком году это было? 325. Within about 10 years, most of the Nicene leadership had died, had reposed, and the leadership had started getting kind of soft towards Arius. В течение 10 лет лидеры вот этого, вот те, кто держали эту веру строго, они отошли к Господу, умерли, и опять последователи Ария стали возвышать голову и увеличиваться, усиливаться. And then in the year 336, Arius was invited to come back to Constantinople to be reinstated as a bishop. И до того даже дошло, что в 336 году Арий был приглашен в Константинополь для того, чтобы быть восстановленным в должности епископа. And apparently God had different ideas because the day before the ceremony, Arius died of internal hemorrhaging. Но Бог судил иначе, и видите, такой промысел, даже свидетельство как Божие, что Бог даже этого не желал. За день до церемонии он умер от внутреннего кровоизлияния. And it was, that's a nice way of putting how he died. It was pretty horrible. I won't go into details, but it was clearly a judgment of God against him. Ну, это такая непростая, страшная смерть, и явно воспринималась как суд Божий. And then I want to close with one more metaphor. So think of these councils as you driving down a freeway. И чтобы заключительную метафору вот представить, чтобы нам понять суть этих соборов, представьте себе, что вот вы ведете машину, вы за рулем. So you have lanes on each side, and as long as you stay between those lanes, there is a little bit of wiggle room. На каждой стороне, справа и слева обозначена линиями, обозначена дорога, по которой вы едете. So И за ними есть небольшая тоже территория. technically you could drive wherever you wanted in there, and you have the freedom to drive into the ditch, which is going to end your journey. Технически вы можете вести где вы хотите. Не обязательно ехать по дороге, но вы можете и закончить свой путь в канаве. So for us, the councils are the lines that mark what the church is and where it's safe to be as part of the people И of God. для нас как раз вот эти соборы, это и есть вот эти линии, которые на краях дороги, которые обозначают для нас безопасное место для движения. So this is the beginning of where we can say, this is the apostolic faith, and anything else is not. И это как раз начало, та исходная точка, где мы можем сказать, что вот это здесь апостольская вера, а здесь уже нет. So, at the first council, there was 318 bishops, and in summary, they articulated that the Son of God is true God, begotten of the Father before all ages. На Первом соборе было 318 епископов, и они, значит, определили, что Бог единый, да, определил, Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Отца прежде веков, то есть прежде создания времени творения. They also articulated that Jesus Christ, the Son of God, was not created, but is eternal. Также было определено и четко уже заявлено, что Иисус Христос, Сын Божий, Он не был создан, и что Он является вечным. And third, as Jesus is the Son of God, begotten of the Father, he is of one essence with the Father. И что Сын Божий, Он рожден от Отца и имеет единую с Ним сущность. So, true God of true God, not created. Еще раз.
истинный Бог от истинного Бога, который не был создан. Jesus was not created and is eternal, Он вечный, and that he is of one essence with the Father. и что Он единосущен Отцу. Вот это с чего начались основы веры вот на Первом Вселенском соборе. Это основные вещи, которые были приняты относительно веры. So it's interesting that even though the Jehovah's Witnesses claim to be descendants of Arius, there's many differences between them and what Arius taught. Интересно, что хотя свидетели Иеговы, они себя провозглашают последователями Ария, но существует много различий, конечно, между тем, что он учил, и тем, как они сейчас во что верят. And then within a very short time, there was no Arian sect, there was no actual Arian group, and to this day there are no known groups that are actual doctrinal descendants of Arius. И очень скоро как бы исчезли последователи его, именно того, о чем он учил. И до сих пор, как бы видите, благодаря этому собору была эта ересь искоренена вообще из вероучения. So I believe one of the strongest arguments for the Apostolic Church is the Holy Spirit was given to the church to guide and direct, and Jesus told us that the gates of hell would never prevail against us. И что самое важное, вот этот аргумент, часть апостольской веры, это то, что Святой Дух был дан церкви, и что врата ада не одолеют церковь. Это обещание Христа. So for these groups that claim to be the true church, like the JWs say, their argument fails just on those 2 points. И вот группы различные, деноминации, группы, которые утверждают, что они истинная церковь, их все утверждения рассыпаются на этих двух основных утверждениях, на этих двух точках. So one closing thought: we need to look at these first 300 years of church history with an abundance of grace and sympathy. Заключительная такая мысль, что все-таки мы, наверное, должны смотреть на эти первые 300 лет истории с такой симпатией и с пониманием. Because there was so much confusion and theological, doctrinal chaos. Потому что было очень много смущений и был богословский хаос в то время, и очень сложно было существовать всем в этой реальности. Because of all this, it was a struggle, and like a person terribly out of shape, exercising, eating right, all that. It doesn't just happen overnight. It's a long process of getting things in line, getting things in the right shape. So that's how we need to see our church history. Да, из-за этого многие как бы искренне пытались искать эту истину, вкладывали свой труд. В то же время они, возможно, ошибались. И церковь, вот как мы говорим, да, как человек развивается, или как растение развивается, так и церковь. Нужно было время, чтобы все нашло свое место, и чтобы она выросла и дала плоды. Look, Exactly. Unbelievable. Мы точно уложились во время, в час, даже с переводом. Спасибо, хорошо. Что-то нам тут пишут. На каких двух уточните? На каких двух? Okay, say it again. What are those two statements that are like destroyed? They are saying that they are true church. Say those two things. So that the Holy Spirit was given to the church to guide and direct. Что Святой Дух был дан церкви для того, чтобы ее направлять и ее, чтобы она возрастала. So unless you're willing to admit that he failed in that, that's not an option. И если вы не допускаете, что Святой Дух потерпел неудачу
православной церкви. То есть если вы утверждаете, что истина где-то в другой какой-то церкви, тем самым вы утверждаете, что Святой Дух потерпел неудачу, а это абсурд. And then Jesus promised us that the gates of hell would never prevail over the church. И также Христос обещал, что врата адова не одолеют церковь. А какую церковь? Изначально это была православная церковь. То есть вот мы сейчас говорим о той церкви, на основании соборов которой и зиждется сейчас православная вера. If I can give a little bit of history on that phrase, the gates of hell, it's I don't think most people understand what's being said. So, in ancient Israel, when a problem needed to be resolved, all the elders of the city would come and meet at the gate of the city. I'm so sorry, I got distracted with the audio. Could you start over? Yes. Sorry. So, in ancient Israel, when Древний Израиль, да. an issue needed to be resolved, all the elders of the city would gather at the gate. Когда нужно было решить какой-то вопрос, какую-то проблему возникал, все старцы собирались у врат вместе. And then they would debate and discuss and resolve that problem at the gate. Они все обсуждали это и решали эту проблему прямо у врат, gate of the city, Yes. у городских ворот. So the idea with the gates of hell will not prevail is that the authority of the church, the power of the church, are going to resolve whatever this problem is at the city gate. И идея, что врата адова не одолеют ее, именно заключалась в том, что церковь решит эту проблему у врат городских, таким же как бы образом. Проблема будет решена. Very nice, thank you. Thank you, very good.